بولنے والوں امام زین العابدین سے سوال کیا گیا، مولا یہ بتائیے کہ آنسوؤں کی کتنی قسمیں ہیں؟ امام نے کہا، پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ اس امام سے پوچھا جا رہا ہے کہ 40 برس تک حسین کو رویا اور آنسو نہیں رویا، لہو رویا۔ مرتبہ امام یہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی شخص ہو اور آنسو فقط اس کی آنکھ کے اندر تیر کے رہ جائے اور باہر نہ آئے تو وہ ہوتا ہے مومن کا آنسو۔ آنکھوں سے لبریز ہو اور ڈھلک کے رخسار پہ آ جائے تو وہ ہوتا ہے متقی کا آنسو۔ آنسو ڈھل کے اور ڈھلکتا ہوا پورے رخسار کو بھگوتا ہوا نیچے گرنے لگے تو وہ ہوتا ہے ہم آئمہ کا آنسو۔ اور پھر یہ مولا نے عجیب جملہ کہا، امام کہتے ہیں کہ کوئی شخص رو رہا ہے اور روتے روتے اس کی چیخ جو لگے تو وہ ہوتا ہے ہماری جدا فاطمہ زہرا کا آنسو۔ آزادہ ارے تمہارے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، ارے شہزادی ان آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ آزادہ ارے سکینہ کو بھی بڑا ارمان تھا رونے کا، ارے تمہارے رونے پہ تو پابندی نہیں ہے، پابندی تو سکینہ کے رونے پہ تھی۔ ارے جب بھی حسین کی بیٹی رویا کرتی تھی شبر تازیہ نے مارنا تھا۔ آزادہ ایک مرد تھا، ارے سکینہ پہ تھوڑی سی ساتھ دے۔ اب سکینہ بابا کو کیسے روئے؟ سکینہ نے ارے اپنی انگلیوں سے خاک کے زندان شان میں حسین کا نام لکھنا شروع کیا۔ حسین کی بیٹی ارے نام حسین لکھ کر اتنا گریا کرتی ہے، ارے نام حسین مٹ جاتا ہے آنسوؤں سے۔ ارے پھر سکینہ نام لکھتی ہے، پھر اپنے بابا کو روتی ہے۔ آزادہ کہتے ہیں کہ اس کی زبان میں ایک قیامت کی شب ایسی جس شب سکینہ کو چین نہیں ہے، بابا کو یاد کر رہی ہے۔ آزادہ ارے تمام اللہ ذاکرین نے لکھا کہ سکینہ سوئی ہوئی تھی۔ ارے میں ہاتھوں کو چھوڑ کے عرض کروں، ارے شام قریبہ سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک نہ کبھی علی کی بیٹی کو نیند آئی، نہ کبھی حسین کی بیٹی کو نیند آئی۔ ارے شہزادیاں بچ کے چلی جاتی تھی، زمانہ سمجھتا تھا کہ سو گئی۔ ایک شب سکینہ کی آنکھ کھلی، نبی کے پاس آتے کہا ارے خدا تمہارے بابوں کا سایہ تمہارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ارے باپ جب کبھی زخمی ہوتا ہے نا، ارے بیٹی کو بات کا ارے بڑا ارمان ہوتا ہے، ارے بیٹی کو باپ سے بڑی بات ہوتی ہے۔ 1 سال 3 سالہ بچی ہے، ارے بھائی والد بہنوں بیٹی ہے، ارے خدا تمہارے بھائی کو سلامت رکھے۔ اللہ نہ کرے ارے کسی بہن کا بھائی مر جائے، ارے اس بھائی کی اولاد سے ارے پھوپھیوں کو بڑی محبت ہوتی ہے، ارے پھوپھیاں دیکھ نہیں سکتی آئے میرے بھائی کے یتیم بچے
अरे सिपाहियों से कहा मेरी मेरे पापा को याद कर करके रो रही है। अरे कुछ देर के लिए मेरे पापा का सर सिद्धार्थ में भेजना। सिपाहियों ने पता ही क्या जवाब दिया। सिपाहियों का जो जवाब है ना वो मुबारक हुसैन सकीना की जिंदगी की पूरी कहानी है। सिपाही कहता है मैंने तो जब से तुम्हारी बहन को देखा है शाम में रोते ही देखा है। कभी बाजार में खड़े होके रोती है, कभी दरबार में रोती है, हर शब को सिद्धार्थ में रोती है। सज्जाद कहते हैं उसका भारी वादा करता है बस थोड़ी देर के लिए बाबा का सर भेज दो। सज्जाद वादा करता है आज के बाद सकीना रोएगी नहीं। सज्जाद चाहते हैं ना अरे जिंदा रहेगी तो रोएगी। अरे सकीना की आखिरी शब है। हुसैन जिन्नात में नहीं आया। अरे इमाम रज़ा से रिवायत है कि जब सकीना ने अपना सर करे जिंदान को मारना शुरू किया सकीना कह रही थी आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा। अरे वो संदूक है जिसका दूध कहता है। अरे सारे हुसैन रखा हुआ था एक मर्तबा उसका कुफर टूटा और सारे हुसैन हमारी दुश्मन। अरे बादशाह से पावन सुल्तान में आया सकीना तेरे सुल्तान के पास लेट गई। तेरे बीमारी नाम ने बाबा के सर पे आके देखा मेरा इमाम मरा हुआ तेरे लिए अस्सलाम अलैकुम या मौलाना हुसैन। अरे हुसैन का सुन बच्ची को भी करा सकीना को भी करा। सकीना ने अपना रुखसार हुसैन के सर की रुखसार दे रखा अपने हुसैन के लबों पे रख के सकीना का तेरा शिकवा शहज़ादी के रंग की शिकवा किया अरे दाएं जानिब की जुल्फे बाएं जानिब देखी, बाएं जानिब की जुल्फे दाएं जानिब देखी। अरे सकीना के रुखसार जख्मी है तो हुसैन के रुखसार भी बड़े जख्मी है। अरे सकीना के कानों से लहू बह रहा है तो हुसैन की रेशे मुबारक पर कहीं अकबर का खून लगा है, कहीं असद का खून लगा है। अगर सकीना बहुत प्यासी है तो हुसैन के जख्मी होठों पर अरे मकबूल की छड़ी के निशान है। बच्ची ने देखते देखते
बस आखिरी बच्ची का बयान है। सकीना कहती है बाबा पापा आपने कभी कोई अरे 3.5 साल ऐसी जलीफा देखी है बाबा पापा अरे जिसके सर के तमाम बाल सफेद हो बाबा जिसकी कमर में कम हो बाबा जिसकी बिनाई खत्म हो बाबा। बस उसके बाद फिर सकीना की आवाज नहीं आई। औलाद वाली माँ बैठी है ना तो तब तुम्हारी गोलियां आवाज निकली। एक मरतबा सकीना की माँ घबरा गई। अगर आवाज करती है शहजादी मेरी बच्ची अब कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे मेरा बीमार बाबा ने कहा अरे मैं की कलाई को दावा और वो जुमला कहा खुदा किसी माँ को उसकी जिंदगी में उसकी औलाद के लिए अरे ये जुमला सुनना नसीब ना करे जो सितारे शाम में मेरे बाप ने सुना। अरे सच्चाई कह रहे थे इतना लिल्लाह भाई ताले राजू तुम्हें अरे बाबा की असाधार मर गई अरे उम्मत के जख्म सहते गरीब हुसैन की बेटी अरे सितारे शाम में मर गई हुसैन की सकीना मर गई हुसैन की सकीना मर गई। अरे आपने अरे तमाम माहौल सफर में अरे हर साथी से यही सुना कसम जिंदा शाम में बच्ची को फसाई अरे मैं सितार खुदा अरे मसाला आई पानी आया अरे मैं हाथों को छोड़ के ऐसे करूं अरे छोटी छोटी और हाथ रखने वाली माए फर्श पर बैठी हुई है। इस सकीना को जानती हो ना? इस सकीना का एक भाई था 6 महीने का था। सकीना का बाबा गरीब हुसैन बच्चे को हाथों में लेकर अरे इन शामियों के सामने आया था 10 मुहर्रम को और हुसैन ने क्या कहा था फकत तो दूध पानी असगर को दे दो। अरे इन शामियों ने अरे इस बच्चे को पानी नहीं दिया अरे पीने के लिए फकत तो दूध पानी ना दिए अरे जिसके भाई को पीने के लिए मांगने पर इन्होंने पानी न दिया उसकी बहन के जनाजे को गुस्ल देने के लिए अरे ये क्या पानी देते जिसके बाबा का लाशा बेगोरो कफन करबला के दश्त में पड़ा रहा अरे उसके लिए क्या कफन देते याद रखना। अरे ना कोई मसाला आई ना कोई पानी आया बस यजीद का हुक्म आया। यजीद ने कहलवाया सज्जाद तुम्हारी बहन हमारी बेटी थी और मर के भी रिहाई नहीं देते। सज्जाद बहन को इसी से कब्र कर दो। मेरा बीमार बाप अरे कभी अंदरी को संभालता है कभी मेरी को संभालता है और तेरे मौला ने सितार में बहन के लिए कमर खोदनी शुरू की। जख्मी हाथों से सज्जाद अरे बहन की कमर खोद रहा था। हाँ कमर खोदने के लिए अरे एक शमा आई थी। शमा की रोशनी में सज्जाद बहन के लिए लाद खोद रहे थे और आज वाली माए बैठी है। एक मरतबा सकीना की माँ ज़ैनब के पास आकर कहती है शहज़ादी इजाजत हो माँ बेटी का आखिरी दीदार करते शहज़ादी जब से जिंदार में आई क्या खाने को बदलते रहे थे ना। शहज़ादी से कहती है बाबा शहज़ादी जब से जिंदार में आई हूँ बड़ी मुद्दत हो गई बच्ची का चेहरा देखा बसली की बेटी बोला नास्ती हुई दिया की रोशनी रवान की बेटी के चेहरे की तरह की
اللہ نہ کرے ارے کوئی ماں کبھی اپنی اولاد کا آخری دیدار ارے ماں نے دیکھنا شروع کیا سکینہ کا چہرہ سکینہ کے رخساروں پہ دیر دیر سے سکینہ کے کانوں سے لہو گیا تھا سکینہ کے ہوٹھ سوکھے زخمی ہوٹھ سے روما دیکھ رہی تھی منہ پہ تماچوں کے نشان تھے ارے دیکھتے دیکھتے ماں کی نظر سکینہ کے گلے تک پہنچی کانک پہ رسی بندھی ہوئی تھی ماں سے برداشت نہ ہوا ارے ماں مشکا کی گئی کہ امام سے کسی نے پوچھا تو مولا یہ بتائیے آپ کے چند سجاد نے ارے سکینہ کے جنازے پر ارے سکینہ کی رسیاں کیوں نہیں کھولی تھی میرے امام نے جواب دیا تھا تمہیں معلوم ہے کربلا میں ہمارے قاسم کا سلامہ پامال ہو گیا تھا ارے کربلا کے بدلے بگڑ گیا تھا ارے ان مسلمانوں نے اجر رسالت کی ادائیگی کرتے کرتے سکینہ کو اتنا زخمی کر دیا تھا سکینہ کا جوڑ جوڑ ٹوٹ گیا تھا اگر سچار اس بات کھول دیتے ہائے سکینہ کا سلامہ